Dear students, today we learn the first part of the oscillatory motion numericals. And the first numerical is here. See, a body of mass 0.2 kg. How much? Here m is equal to 0.2 kg. Performs linear SHM. It experiences a restoring force. F is equal to 0.2 Newton. When its displacement from the mean position is x is equal to 4 centimeter is equal to 4 into 10 raised to minus 2 meter. कन्वर्ट करून घ्या. कशामध्ये? सेंटीमीटरचे मीटरमध्ये -2 न मल्टिप्लाय करायचं. त्यानंतर पुढे काय बेटा? डिटरमाइन फोर्स कॉन्स्टंट के इज टू बी डिटरमाइन. फर्स्ट. सेकंड, this is the first K is to be determined. Period of SHM capital T काढायचा आहे. दुसरा रिझल्ट. And the acceleration of a body when its displacement from mean position is. Acceleration A काढायचा आहे. x1 is equal to 1 centimeter from mean position. So this is the data pick up from this problem. Read the problem carefully and point out the data. Then what is the formula? Let us tell me. What is the formula? Here first you have the mass, then m, and that is equal to f. By definition of linear SHM, f is equal to k into x. मायनस साइन घ्यायचं नाही, कारण मॅग्निट्यूड पार्ट आपण काढतो न्यूमरिकल मध्ये, डायरेक्शनचा विचार करायचा. k is equal to f divided by x. What is f? 0.2. What is x? At what position is to be determined? Don't confuse. इथं x1 दिलं आहे, हे x. हे घ्यायचं काय? हे इथं ॲक्सलरेशन काढण्यासाठी दिलेलं आहे. So that is equal to here 4 into 10 raised to minus 2. And this is equal to here 2 into 10 raised to minus 2 चं प्लस 2 वर गेल्यानंतर divided by 4. That is here 0.2. Right, and that is equal to here काय 100 न multiply 20 divided by 4 and that is equal to 5 Newton per meter is the result. पहिला बेटा. आता second result, tell me. This is your first result and the second. What is second here? Time period is to be calculated. What is the formula for period? T is equal to 2 pi root of m upon k. फॉर्म्युला आठवा. T is equal to 2 pi root of m upon k. That is 2 pi root of मास किती दिलेला आहे आपल्याला इथं? 0.2 डिवायडेड बाय k किती काढलेला आहे आपण? 5. k किती काढलेला आहे? 5. तर हा डेसिमल पॉईंट कॅन्सल करा, इथं 0 घ्या. अँड दॅट इज इक्वल टू 2 पाय डिवायडेड बाय रूट ऑफ 25. लक्षात आलं का? हे 2 ने याला कॅन्सल केलं, किती येईल? 25. पण 25चा स्क्वेअर रूट किती येतो? 5. 2 पाय बाय 5. 2 पाय बाय 5 अँड दॅट इज इक्वल टू 6.28. 2 पायची किंमत डिवाइड बाय 5 6.28. ह्याची किंमत आहे 2 पायची डिवाइड बाय 5 दिलं. 5 5 1 5, 1 उरला 12 झाले, 5 2 10, परत किती उरले? 2 28, 5 25, 3 30, 6 सेकंद. हा दुसरा रिझल्ट झाला. आता तिसरा रिझल्ट काय म्हणलेला आहे? ॲक्सलेशन काढायचं आहे. आणि ॲक्सलेशन बरोबर काय फॉर्म्युला? थर्ड रिझल्ट, ॲक्सलेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेअर x1. x1 या पोझिशनला काढलेला आहे. आता ओमेगा स्क्वेअरची किंमत किती आहे? 4 पाय स्क्वेअर अपॉन टी स्क्वेअर इंटू x1. 4 इंटू पाय स्क्वेअर 9.87. पाय स्क्वेअर व्हॅल्यू 9.87 डिवायडेड बाय टी. टाईम पिरियड किती काढलेला आहे? वाटलं इथं ठेवा 2 पाय बाय 5 असं ठेवा, म्हणजे सोपं होईल. 2 पाय बाय 5 इंटू 2 पाय बाय 5 स्क्वेअर असल्यामुळे इंटू x1
1 centimeter is to be converted into meter 10 raised to minus 2. आणि बेटा इथं 4 पाय स्क्वेअर आहे ना, 9.87च्या ऐवजी इथं पाय स्क्वेअर ठेवा, कॅन्सल होऊन जाणार आहे. बरोबर आहे का? आता पहा, हे काय पाय स्क्वेअर HSE कॅन्सल, हे 4 HSE कॅन्सल, and that is equal to 25 into 10 raised to minus 2, and that is 0.25 meter per second square is the acceleration. 0.25 meter per second square is the acceleration. तर this is the numerical we solve here. Next, you read the problem number 2. See here, a particle performs linear extension of period काय असतो, capital T is equal to 4 second, and amplitude A is equal to 4 centimeter is to be converted into meter. What is that? 4 into 10 raised to minus 2 meter. Find the time taken by it to travel a distance 1 centimeter, x dash is equal to 1 centimeter from the positive extreme position. And this problem is very important conceptual problem. So how to understand this problem and how to solve this problem? Basically, to understand the concept of this problem here, let us take, this is a particle performing oscillatory motion. Its mean position is origin, and this is the positive extreme position, here positive, and this distance, that is 4 centimeter, that is the amplitude of motion, and particle starts motion from extreme, and this is equal to 1 centimeter. Means from mean position, what is 4 minus 1 is equal to 3 centimeter is x. X, that is the important thing here. हे क्लिअर झाल्याशिवाय प्रॉब्लेम सॉल्व करता येत नाही तुम्हाला. कारण डिस्प्लेसमेंट, मी एक वाक्य थिअरी शिकवत असताना सांगितलं होतं, आठवा आता इथं. रिकॉल युअर मेमरी. व्हॉट इज दॅट? whether the particle starts motion either from the mean position or the extreme position, displacement always measured from the mean position. पार्टिकलनं मोशन एक्स्ट्रीम पासून सुरुवात केलेली आहे, पण डिस्प्लेसमेंट मीन पासून घ्यायचं बेटा. हा प्रॉब्लेम तुम्हाला बोर्डालाच विचारतात असं नाही, नीटला, जेईला, CET सगळीकडे विचारलेला आहे. ऑसिलेटरी मोशनमधला हा टिपिकल आणि इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम आहे, कन्सेप्च्युअल प्रॉब्लेम ज्याला आपण म्हणतो, दॅट यू रिमेंबर. सेकंडली हिअर, व्हॉट इज द फॉर्म्युला? x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी. पहिला पडाव ज्याला आपण म्हणतो. इथं मीन पोझिशनपासून साईन येतं, पण पार्टिकलनं एक्स्ट्रीमपासून मोशन स्टार्ट केलेलं आहे, म्हणून इथं कोसाईन घ्यायचं आहे. एक पहिली बाब. आणि दुसरी, एक्स तुम्ही काय घेणार? बरेचसे विद्यार्थी चुकतात इथं. काय घेतात? एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर घेता येत नाही, कारण हे मीन पोझिशनपासून मेजर केलेलं डिस्प्लेसमेंट आहे, आणि दॅट इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 कॉस ओमेगा टी. राईट? प्रत्येक इम्पॉर्टंट स्टेप्स तुम्हाला क्लिअर करावं लागेल. आणि बेटा कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4, and that is equal to here 0.75, and omega t is equal to cos inverse of 0.75, cos inverse of 0.75. आता लॉग टेबलमध्ये कॉस इन्व्हर्सचं जर काढलात तुम्ही, तर ही व्हॅल्यू जे येते 41.4 डिग्री येते बेटा. लॉग टेबलमध्ये तुम्ही काय करा, लॉग टेबल काढा आणि कॉस इन्व्हर्स ऑफ 0.75 जर घेतला तर ती 41.4 डिग्री येते. डिग्री आपल्याकडे SI युनिट नाही. युनिट काय SI युनिट? रेडियन आहे. मग डिग्रीचे रेडियनमध्ये कन्व्हर्ट करायचं असेल तर काय घेतो आपण? पाय बाय 180. आणि ओमेगाची किंमत 2 पाय बाय कॅपिटल T इंटू स्मॉल टी. तर इथं हे पाय कॅन्सल झालं बेटा. आणि आपल्याला काढायचं काय? टाईम टेकन बाय इट टू ट्रॅव्हल ए डिस्टन्स ऑफ 1, स्मॉल टी काढायचं आहे, कॅपिटल T दिलेला आहे. तर इथं येईल पडत स्मॉल टी इज इक्वल टू कॅपिटल T इंटू 41.4 डिवायडेड बाय किती आलं? दॅट इज 2 इंटू 180. 2 इंटू 180. कॅपिटल T किती? 4 दिलेलं आहे.
So that 4 divided by 2 into 41.4 divided by 180. That is equal to 2 here 90. 41.4 divided by 90 म्हणजेच किती आला रे 4.14 डिवाइड बाय 9. हा डेसिमल पॉईंट 0 कॅन्सल केला इथं येत इथला डेसिमल इथं येतो. आणि परत आता पहा बेटा काय आला 9 याला 41ला कॅन्सल केला 9 चौक 36 5 आले 50 54 झाले 9 सका 54 सेकंदामध्ये. तर t इज इक्वल टू 0.46 सेकंद. That is the here answer of this numerical. Just you make the star of this problem. याला स्टार मार्क करून ठेवा आणि स्टार मार्क केल्याशिवाय तुम्हाला तो प्रॉब्लेम टिपिकल आहे लक्षात येत नाही. राईट ओके. हिअर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर HHM with period how much with the period 6 second, that is t capital is equal to 6 second, is at the positive extreme position at t is equal to 0. Motion starts from the positive extreme position and that is t is equal to 0 and that is t is equal to 0. The particle is found to be at a distance of 3 centimeter from this position. What is here? X dash is equal to 3 centimeter. X dash 3 centimeter from the positive extreme position at this position. Time t is equal to small t is equal to 7 second. Small t is equal to 7 second. Before reaching the mean position, find the amplitude of SHM. A is to be determined. लक्षात येतं बेटा अगोदरचा जसा प्रॉब्लेम होता तसाच. परत मी रिपीट करतो इथं फिगर. हा mean position, this is your positive extreme position at t is equal to 0, particle starts motion. And after reach to this position and covers a distance of 3 centimeter, then what is x is equal to a minus 3. लक्षात आलं का पहा हे इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स तुमचं x आहे. टोटल ॲम्प्लिट्यूड ए मधून हे वजा करा राहिलेलं तुमचं x आहे. सिंपल प्रॉब्लेम आहे बेसिक तोच आहे. फक्त मुलांना कन्फ्युजन काय होतं की साईन घ्यायचं का कोसाईन घ्यायचं आणि डिस्प्लेसमेंट एक्स्ट्रीम पोझिशनपासूनचं घ्यायचं का मेन पोझिशनपासून घ्यायचं हेच तर बेसिक आहे. हे बघा फिजिक्सला प्रत्येक इन्स्टंट टू इन्स्टंट मोमेंट टू मोमेंट कन्फ्युजन असतं. तुमची जर आयडिया क्लिअर कन्सेप्ट क्लिअर असेल तर पटकन निघून जातं. मी ते तुम्हाला सांगत आहे हेच तिकडे प्रॉब्लेम आहे काही वेगळे असे नाहीत. आणि मग फॉर्म्युला एक्स इज इक्वल टू ए काय घेऊ साईन घेऊ का कोसाईन सांगा. तर या ठिकाणी बेटा कोसाईन घ्यावं लागेल कॉस ऑफ ओमेगा टी. काय घेतो रे कोसाईन मोशन मीन पोझिशनपासून स्टार्ट होत असेल तर डोळे बंद करून तुम्ही साईन घ्या आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनपासून मोशन स्टार्ट होत असेल तर तुम्ही डोळे बंद करून कॉस घ्यायचं. हे ठोकताळे म्हणतात आणि हे ठोकताळे तुम्ही इथं लक्षात ठेवायचे. एक्स किती घेऊ रे बरेचसे विद्यार्थी 3 म्हणतात नाही ए मायनस 3 बेटा कारण ते कुठून मेजर करायचं आहे मीन पोझिशनपासून. टोटल ॲम्प्लिट्यूड इथून इथपर्यंतचं ए आहे त्यातून हे वजा केलं राहिलेलं एवढं राहतं. दॅट इज हिअर एक्स अँड इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा 2 पाय बाय कॅपिटल टी इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू ॲम्प्लिट्यूड ए cos of 2 pi divided by capital T 6 into small t 7. Small t 7 and that is equal to here किती आलं 3. That is at a distance of 3 centimeter from this position at time t is equal to 7 second before reaching the mean position. म्हणजे इथं नाही आहे मेन पोझिशन इथं आलं नाही तो बिफोर रिचिंग द मेन पोझिशन इथं आहे तो पार्टिकल आलं लक्षात. तर स्मॉल टी कॅपिटल टी ठेवलं तर ए मायनस 3 इज इक्वल टू ए मायनस 3 इज इक्वल टू कॅपिटल ए इंटू कॉस 7 पाय बाय 3 कॉस ऑफ 7 पाय बाय 3
cos of 7π/3 and that is equal to here काय येईल सांगा बरं मला अँगल इक्वल टू a इंटू सांगा बेटा a इंटू 7π/3 आता 7π काय लिहिता येतं बेटा मी इथं 2π 3 दुणे 6 बरोबर आहे आणि 7/3 पायला आपण काय कसं लिहिता येईल 2π + π/3 2π + π/3 that is cos of 2π + π/3 काढावर तेवढाच अँगल होतो का नाही हे पहा 3 दुणे 6 LCM काढला तर डिवाइड बाय 3 6 प्लस व पाय म्हणजे 7π साइन कॉस nπ + θ कॉस nπ + θ असेल इंटिजर काही जरी असलं तर काय येतं दॅट इज इक्वल टू हिअर π/3 म्हणजे किती झाला 60 डिग्री अँड दॅट इज इक्वल टू a cos π/3 बेटा आणि cos π/3 ची किंमत किती येते रे a - 3 इज इक्वल टू a/2 cos π/3 ची किंमत किती म्हणलं मी तुम्हाला 1/2 चला a - a/2 इज इक्वल टू 3 2a - a डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 आणि 2a - a किती आलं a/2 इज इक्वल टू 3 देअरफॉर a इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ॲम्प्लिट्यूड किती 6 सेंटीमीटर म्हणजे तो पार्टिकल कुठे आला माहिती आहे का मिडलला इथून इथपर्यंत 6 असेल तर मध्यभागी मिडलला तो पार्टिकल आलेला आहे पहा बेसिक कन्सेप्ट कसा याला शॉर्टकटनंही सॉल्व करता येऊ शकतं शॉर्टकटनं येऊ शकतं आता तो शॉर्टकट म्हणजे कसा आहे नीटचा फॉर्म्युला इथून इथपर्यंत जाण्यासाठीचा टाईम त्याला किती लागतं टाईम किती लागतं इथून इथपर्यंत जाण्यासाठीचा टाईम जे आहे इथून इथपर्यंतचा टाईम t/12 आणि इथून इथपर्यंतचा टाईम त्याच्या अर्ध t/12च्या हाफ म्हणजे कुठं इथून इथपर्यंत t/12 हे t/6 येतं t/6 येतं आणि तो टाईम काढून ठेवा म्हणजे अगोदर या पद्धतीनं आपण तो सॉल्व केला आहे आलं लक्षामध्ये तर दिस इज द सोल्युशन a बरोबर 6 सेंटीमीटर चला बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लेम वाचा रे लक्ष देऊन तो प्रॉब्लेम वाचला तर तुमच्या लक्षात येईल वाचावर खूप काळजीपूर्वक लक्ष द्यायचं प्रॉब्लेम फारच सिंपल असतात फक्त कॉन्सन्ट्रेशन आणि थेरीचे कन्सेप्ट क्लिअर झाले आता या ठिकाणी बेटा द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग लिनियर एसएचएम आर व्ही आपण काय घेऊया v1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकंड आणि v2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट x1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आणि x2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फाइंड इट्स टाइम पिरियड कॅपिटल T आणि ॲम्प्लिट्यूड काढायचं टाइम पिरियड आणि ॲम्प्लिट्यूड आपल्याला काढावं लागेल या ठिकाणी तर क्वाईट सिंपल अगोदर कन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या बरं हे इथं मीन पोझिशन आहे इथं एक पोझिशन इथं आहे हे डिस्टन्स तुम्हाला किती दिले बेटा हे 6 सेंटीमीटर दिलेलं आहे x1 आणि हे इथपर्यंतचं 8 सेंटीमीटर दिलेलं आहे इथली वेलॉसिटी v1 8 सेंटीमीटर पर सेकंद आणि इथली वेलॉसिटी किती 6 सेंटीमीटर पर सेकंद आलं का लक्षामध्ये तर तुम्हाला ॲम्प्लिट्यूड किती असेल आणि पिरियड किती असेल तुम्हाला एक शॉर्टकट फॉर्म्युला मी देईन आणि तो फॉर्म्युला तुम्हाला प्रूव्ह करून सुद्धा दाखवता येईल शॉर्टकट फॉर्म्युला देईल आणि तो फॉर्म्युला प्रूव्ह सुद्धा करता येऊ शकतो तर कोणता असेल शॉर्टकट फॉर्म्युला तर टाइम पिरियड काढायचा असेल तर t इज इक्वल टू 2π रूट ऑफ x2 स्क्वेअर मायनस x1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय v1 स्क्वेअर मायनस v2 स्क्वेअर हा डायरेक्ट फॉर्म्युला बेटा आणि दॅट इज इक्वल टू हिअर
इथं काय येईल सांगा मला. टीची किंमत 2 पाय रूट ऑफ x2 स्क्वेअर. x2 किती आहे 8. 8चा स्क्वेअर 64 मायनस x1 किती आहे 6 आहे. 6चा 36 डिवाइड बाय v1 किती आहे पहा v1 8 64 minus v2 36 and that is equal to here 64 minus 36 divided by 64 minus 36 1 and that is 2 pi is equal to 6.28 second. is equal to 6.28 second. आहे का नाही शॉर्टकट फॉर्म्युलेला. किती वेळेत आला. आता ॲम्प्लिट्यूड काढा म्हणलं तुम्हाला तर सरळ v1चा फॉर्म्युला वापरा. v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वेअर मायनस x1 स्क्वेअर. v किती आहे स्क्वेअर करा. v1 स्क्वेअर इज इक्वल टू ओमेगा दॅट इज 2 पाय बाय टी इंटू याचा स्क्वेअर बेटा v1 स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये a स्क्वेअर मायनस x1 36 बरोबर आहे 36. हां चला पुढे ओमेगाची किंमत 2 पाय बाय टी. आता टी किती दिले तुम्हाला v1ची किंमत ठेवा बरं किती 64 इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर डिवाइड बाय टी स्क्वेअर म्हणजे परत 4 पाय स्क्वेअर इंटू ए स्क्वेअर मायनस 36 दॅट इज हे कॅन्सल झालं. काय येईल पुढे 64 इज इक्वल टू ए स्क्वेअर मायनस 36 आणि ए स्क्वेअर इज इक्वल टू 64 प्लस 36 इज इक्वल टू 100 आणि ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट प्रॉब्लेम हियर द मॅक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज V max is equal to 6.28 centimeter per second, that is 6.28 into 10 raised to minus 2 meter per second. If the length of its path is, path length capital L is equal to twice amplitude. लक्षात येतं का बेटा. पाथ लेंथ म्हणजे कुठून कुठपर्यंत इथून. आता हा पॉईंट इथून इथपर्यंतचं हे ॲम्प्लिट्यूड हे ॲम्प्लिट्यूड आणि हे लेंथ यल असते. तर यल म्हणजे 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए अँड दॅट इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2 म्हणजे 4. युनिट काय दिलेलं आहे. व्हॉट इज द युनिट 8 सेंटीमीटर म्हणजे इंटू 10 रेज टू मायनस 2 मीटर. सेंटीमीटरचे मीटरमध्ये कन्व्हर्ट केला आपण. ॲम्प्लिट्यूड आहे वेलॉसिटी दिलेला आहे टाईम पिरियड काढायचा आहे आणि वेलॉसिटी मॅक्झिमम सांगा बरं बेटा. फॉर्म्युला काय व्ही मॅक्स इज इक्वल टू आपल्याला फॉर्म्युला आठवा. व्ही मॅक्स इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा. आठवतं ना फॉर्म्युला. व्ही मॅक्स इज इक्वल टू ए इंटू ओमेगा अँड देअर फोर ओमेगा इज इक्वल टू व्ही मॅक्स डिवायडेड बाय ए. व्ही मॅक्स 6.28 इंटू 10 रेज टू मायनस 2 डिवायडेड बाय 4 इंटू 10 रेज टू मायनस 2. हे -2 कॅन्सल होते बेटा. आता 6.28 म्हणजे 2 पायची किंमत आहे. पर्पजली मी लिहिलं आहे इथं दॅट इज पाय बाय 2. हे इथं कॅन्सल झालं. पाय बाय 2 रेडियन पर सेकंद. व्हॉट इज दिस ओमेगा. का काढला आपण ओमेगा. इथं आपल्याला पिरियड काढायचा आहे आणि पिरियड आणि ओमेगामध्ये रिलेशन तुम्हाला माहीत आहे. कॅपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाय बाय ओमेगा आणि दॅट इज 2 पाय बाय ओमेगा म्हणजे पाय बाय 2. हे 2 पाय आणि पाय कॅन्सल. 2 इंटू 2 दॅट इज इक्वल टू 4 सेकंद. 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 सेकंद. अँड सो दिस इज द सोल्युशन ऑफ दिस प्रॉब्लेम. म्हणजे प्रॉब्लेम काळजीपूर्वक वाचायचा, गिवन डाटा लिहायचा आणि सुटेबल फॉर्म्युला ज्याला आपण अप्रोप्रिएट फॉर्म्युला म्हणतो तो रिकॉल करायचा. त्याच्यामध्ये किमती ठेवायच्या आणि सिम्पल कॅल्क्युलेशन करत गेलात तर रिझल्ट तुम्हाला येऊन जाईल. आता त्यानंतर प्रॉब्लेम नंबर 6. नेक्स्ट प्रॉब्लेम 6.
द मॅक्झिमम स्पीड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज, परत इथं दिलं आहे Vmax इज इक्वल टू 0.08 मीटर पर सेकंद. इफ इट्स मॅक्झिमम ॲक्सलेशन मॅक्झिमम किती दिलेलं आहे? ॲक्सलेशन मॅक्झिमम 0.32 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर दिलेलं आहे. ॲक्सलेशन मॅक्झिमम, velocity maximum is given. Calculate its period and amplitude. Calculate its period and amplitude. टी काढायचा आहे आणि amplitude काढायचा आहे. चला आता काय फॉर्म्युला सांगा, तुम्हाला पटकन आठवला पाहिजे. कोणता फॉर्म्युला? Amax आणि Vmax चा फॉर्म्युला आठवला पाहिजे बेटा. Amax अपॉन Vmax इज इक्वल टू A ओमेगा स्क्वेअर divided by A omega is equal to omega, and therefore omega is equal to A max 0.32 divided by 0.08 हे कॅन्सल झालं बेटा, and that is omega is equal to 4 आणि ओमेगाची किंमत किती आली 4, तर T is equal to 2 pi by omega आणि 2 pi by omega means 4 and that is equal to pi by 2. 3.14 divided by 2 is equal to किती येईल? 1.57 सेकंद म्हणजे pi by 2. व्हॉट इज दॅट? पिरियड. आणि ॲम्प्लिट्यूड काढायचं आहे. कसं काढणार? काय फॉर्म्युला सांगा बरं? ॲम्प्लिट्यूडसाठी फॉर्म्युला रिकॉल करा. Vmax इज इक्वल टू A ओमेगा आणि A बरोबर आहे Vmax अपॉन ओमेगा आणि Vmax किंमत किती आली? Vmax दिलेली आहे 0.08 डिवायडेड बाय ओमेगा. किती आला बेटा? ओमेगा. द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा इज 4. That is 8 into 10 raised to minus 2 divided by 4, that is equal to 2 into 10 raised to minus 2 meter, that is equal to 2 centimeter. That is 2 centimeter is the amplitude. पहा परत एक वेळेस प्रॉब्लेम, डाटा दिलेला पॉइंट आउट करा आणि Amax अपॉन Vmax बरोबर ओमेगा येतं आणि त्याच्यावरून ओमेगाची किंमत 4 काढली आणि ओमेगा काढल्यानंतर पिरियड येतो. T इज इक्वल टू 2 पाय बाय ओमेगा, फॉर्म्युला बेसिक. आणि या फॉर्म्युल्यात किमती ठेवल्या तर आपल्याला पिरियड येतो. नंतर Vmax इज इक्वल टू A ओमेगा आहे आणि A बरोबर Vmax अपॉन ओमेगा. ह्या किमती ठेवलात आणि कॅल्क्युलेशन साधे सोपे केलात तर तुम्हाला न्यूमरिकल इझिली आणि न विसरता युनिट लिहित चला. युनिटला इम्पॉर्टन्स आहे म्हणून युनिटकडेही लक्ष द्या बेटा. व्हॉट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लेम? Describe a state of oscillation if the phase angle is how much? Theta is equal to 110 degree. Is it degree? SI unit? No. You have to convert that degree into a radian. आता बेसिकली बेटा 110 म्हणजे किती येईल? साधारणतः 360 एक ऑस्युलेशन. आता हा पार्टिकल आहे, इथून असं मोशन स्टार्ट केला, इथून इथपर्यंत गेला 0 मीन पोझिशन टू ओरिजिन 90, परत इथं आला 180 आणि परत इकडे गेला 270 आणि रिटर्न इथं आला 360 डिग्री. एक ऑस्युलेशनमध्ये किती अँगल डिस्क्राईब करतो पार्टिकल? 360 डिग्री. वन कंप्लीट ऑस्युलेशनमध्ये हा पार्टिकल किती? 360 डिग्री ऑस्युलेशन एक होतो. आणि दोन ऑस्युलेशन म्हणजे किती? 360 इंटू 2 किती झालं? 720. आणि 720 3 ऑस्युलेशन म्हणजे किती झालं सांगा बरं? 3 इंटू 360 बरोबर आहे. दॅट इज इक्वल टू हिअर 0. 18 ला 8 चा 1 1080 डिग्री. 1080 डिग्रीचे किती झाले? 3 ऑस्युलेशन. आपल्याला दिलेलं आहे 1110 म्हणजेच किती झालं?
So this is equal to, we write 110 is equal to 3 into 360 प्लस किती आला अँगल पुढचा अँगल जो आला पुढे म्हणजे किती हे 20 10 30 बरोबर आहे. याला आपण हे काय डिग्रीजमध्ये आहे झाले बेटा, याला रेडियनमध्ये कन्व्हर्ट करा. काय कन्वर्ट करता येईल 3 into 2 पाय 3 into 2 पाय प्लस 30 डिग्री पाय बाय 6 that is equal to 6 pi plus pi by 6 is the total phase. Describe state of oscillation if the particle phase. आता state of oscillation चा अर्थ काय येतो, पार्टिकल नेमकं कोणत्या लोकेशनला आहे, वेअर इज दॅट पार्टिकल. पाय बेटा इथं मी तुम्हाला असं डिस्क्राईब करून दाखवतो. ही प्रोजेक्शन ऑफ UCM एच SHM. आता हा पार्टिकल इथून स्टार्ट झाला, इथं गेला 90, इथं आला 180, परत इथं 270 360. एक रोटेशन कंप्लीट केलं त्या पार्टिकलनं. किती एक रोटेशन. परत दुसरा रोटेशन असा कंप्लीट केला, परत तिसरा रोटेशन असा कंप्लीट केला. नाही पार्टिकल कुठं या ठिकाणी आलं, थर्ड रोटेशन. बरोबर येतं. आता त्यानंतर पुढे काय म्हणत आहे की पुढे अँगल डिस्क्राईब किती केलेला आहे 3 रोटेशन. म्हणजे हा तुमचा पार्टिकल इथं आहे, ओरिजिनल मेन पोझिशनला आलेला आहे. आणि त्याच्या पुढे पाय बाय 6 म्हणजे कुठं चालला तो पाय बाय 6 म्हणजे हे इथून इथपर्यंत 90 आहे. इथं पाय बाय 2 म्हणजे x इज इक्वल टू a/2 मिडलला आला बेटा, मिडलला. हा अँगल इथून इथपर्यंतचा जो असतो तो 30 डिग्री आणि इकडचा अँगल येतो 60 डिग्री. म्हणजे एक्झॅक्ट लोकेशन कुठं आहे त्या पार्टिकलचं, त्या पार्टिकलचं लोकेशन पहिल्या क्वाड्रंटमध्ये म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट इकडून चाललेलं आहे, दॅट इज 30 डिग्री. 30 डिग्री म्हणजे मिडवे पोझिशन. दी स्टेट ऑफ पार्टिकल is at pi by 6 radian from mean position or that is at midway between mean and extreme position. mean and extreme position लक्षात येतं का. मिडवे बिटवीन मीन अँड एक्स्ट्रीम हा जर असेल ऑसिलेटरी पाथ आपण इथं घेतलेला ही कंप्लीट असा तर तो पार्टिकल या ठिकाणी आहे, दॅट इज x इज इक्वल टू a/2 ला. आणि तो पार्टिकल मीन पोझिशनपासून एक्स्ट्रीमकडे चाललेला आहे. 3 कंप्लीट ऑसिलेशन केलेला आहे तो पार्टिकल. किती ऑसिलेशन कंप्लीट केलेलं आहे 3 कंप्लीट ऑसिलेशन केलेलं आहे. आणि 4था ऑसिलेशन प्रोग्रेसमध्ये आहे आणि तो म्हणजे किती इथं मिडल आहे, दॅट इज द ऑसिलेटिंग स्टेट ऑफ द पार्टिकल. सो दॅट क्लिअर्स द आयडिया ऑफ concept of phase, and that is here the solution of this problem here. Clearly understood. Now we see the next problem. Read this problem carefully. While completing its third oscillation म्हणत आहे, तिसरं oscillation during linear SHM, a particle is at x is equal to minus √3/2 times amplitude बेटा. तर इमिडिएट तुम्हाला कळलं पाहिजे की हा पार्टिकल इकडे नाही, आता पॉझिटिव्ह इकडे इथं आहे कुठंतरी या मिडलला पार्टिकल. √3/2 टाइम्स ॲम्प्लिट्यूड मिडल असणार नाही, ते पाहूया कोणत्या ठिकाणी आहे तो पार्टिकल. हिडिंग टू द मीन पोझिशन, determine the phase angle while completing its third oscillation. म्हणजे 2 कंप्लीट झालेले आहे. तिसरा ऑसिलेशन कंप्लीट होण्यासाठी तो या पोझिशनला आलेला आहे. म्हणजेच काय येतं बेटा x इज इक्वल टू a साइन ऑफ, लक्षात येतं x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी. म्हणजे किती झालं आहे तुमचं
दॅट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाय आपण असं अँगल आता जनरली. आणि एक्सची किंमत किती आहे आपल्याला इथं दिलेली -√3/2 टाइम्स ॲम्प्लिट्यूड इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय. ओमेगा टी प्लस फाय म्हणजे आता काय बेटा हे कॅन्सल झालं. साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाय अँगल जो असेल फेज इनिशियल फेज अँगल फाय आपण ज्याला म्हणलेला आहे इज इक्वल टू सांगा बरं काय येईल साइन इन्व्हर्स ऑफ मायनस √3/2 मायनस √3/2 म्हणजे हा जो अँगल आहे -√3/2 हा म्हणजे 120 डिग्री अँगल. म्हणजे त्याला कसं लिहिता येईल साइन मायनस थिटा म्हणता येतं 2π/-θ बेटा. अँड दॅट इज इक्वल टू हिअर साइन इन्व्हर्स ऑफ -√3/2. आता यामध्ये साइन 30ची किंमत 1/2 साइन 60ची किंमत किती येते √3/2 आणि 180ची किंमत किती साइन 60ची किंमत किती √3/2 आणि 120ची किंमत किती येते -√3/2 येते सेकंड क्वाड्रंट. आणि ही व्हॅल्यू जी येते इथं तर ती 2π/3 येते 2π/3 येते. अँड दॅट इज इक्वल टू हिअर साइन ऑफ ओमेगा टी म्हणजेच इथं आता इन्व्हर्स घेतलं मी ओमेगा टी प्लस फाय इज इक्वल टू साइन इन्व्हर्स ऑफ दिस अँड दॅट इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाय. ओमेगा टी प्लस फाय इज इक्वल टू 2π/3 आणि मग आता पार्टिकलनं काय 2 कंप्लीट ऑसोलेशन केलेलं आहे तिसरं झालेलं नाही. 2 कंप्लीट झालेलं आहे तिसरं झालेलं नाही. मग 2 कंप्लीट झाले म्हणजे किती 2π प्लस 2π/3 दॅट इज इक्वल टू हिअर किती आलं LCM घेतला आपण 3 6π प्लस 2π/3 दॅट इज इक्वल टू 8π/3. दॅट इज इक्वल टू 8π/3 इज द टोटल फेज अँड दॅट पार्टिकल्स. आता 8π/3 म्हणजे कुठं असेल 2 कंप्लीट केलेलं आहे तो पार्टिकलनं 2 ऑसोलेशन कंप्लीट केलेलं आहे आणि पुढचं जे 2π/3 म्हणजे किती झालं 90. पहा बेटा इथं आता 2π मी इथं पहा लक्ष द्या मी फिगर इथं काढतो म्हणजे क्लिअर होईल ती फिगर कन्फ्यूज नको. हा पार्टिकल इथून इकडे गेला परत इथं आला परत इकडे गेला एक ऑसोलेशन म्हणजे 2π रेडियन आणि परत इथं गेला परत इथं आला परत इकडे गेला एक म्हणजे 2 ऑसोलेशन झाले. म्हणजे फेज अँगल कुठं आहे इथं आहे 2π साठी आणि त्याच्या पुढे 120चा अँगल आहे 120 डिग्री 90 आणि प्लस परत रिटर्न आलेला आहे. तर त्याचा तिसरा प्रोग्रेशनमध्ये त्याचा तो फेज अँगल इथं आलेला आहे. रेडियनमध्ये हा टोटल फेज अँगल. नाउ सी द नेक्स्ट प्रॉब्लेम हिअर. व्हॉट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m इज इक्वल टू 200 ग्रॅम म्हणजे किती आला बेटा 0.2 kg. SI मध्ये कन्वर्ट करून घ्यायचा आणि परफॉर्मिंग SHM इज TE बरोबर आहे 10⁻² जूल आहे. फाइंड इट्स मॅक्सिमम व्हेलॉसिटी Vmax इज टू बी डिटरमाइंड. व्हॉट इज टू बी डिटरमाइंड Vmax and period capital T. Vmax and capital T is to be determined and amplitude A is equal to 7 into 10⁻² meter. Let us tell me what is the formula of total energy. Total energy of the particle TE is equal to 1/2 m omega square A square. Do you understand here? Total energy आणि Vmax इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला Vmax इज इक्वल टू A ओमेगा
and that is equal to 1/2 m maximum square. टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला बेटा. आणि देअरफॉर Vmax स्क्वेअर इज इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी डिवायडेड बाय मास. आणि Vmax इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ 2t डिवाइड बाय m इज इक्वल टू 2 into t. Total energy TE you take better way, and that is equal to 10 to the power minus 2 divided by mass is 0.2, and that is equal to here काय लिहित आहे इथं 0 कॅन्सल आणि दिस इज 10, that is 10 into 10 raised to minus 2 रूटमध्ये आणि दॅट इज इक्वल टू रूट ऑफ 10. आता रूट ऑफ 10 टू दी पॉवर -1 आहे, बरोबर आहे का. हा इथला डेसिमल पॉईंट काढून टाकला आहे, वर एक 0 दिलं म्हणजे किती झालं ते 20ला 2 न 10 आलं, 10 raised to -1 म्हणजेच किती Vmax इज इक्वल टू 1/√10, 1/√10 व्हॅल्यू मॅक्झिमम व्हेलॉसिटीची. आणि याला जर सिम्प्लिफाय केलात तर 1/3.13 √10ची किंमत लॉग टेबलमध्ये पाहायचं आणि ती ॲप्रॉक्सिमेटली 1/3.13 आणि मग याचा रेसिप्रोकल परत लॉग टेबलमध्ये पाहायचा आणि तो रेसिप्रोकल जर घेतला तुम्ही तर ॲप्रॉक्सिमेटली 0.3च येतं बेटा. 0.314 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, दॅट इज हिअर. आता Vmax तुम्हाला माहीत असेल तर Vmaxचा फॉर्म्युला यूज करा. Vmax इज इक्वल टू A इंटू ओमेगा आणि ओमेगा इज इक्वल टू Vmax अपॉन A. व्हॉट इज Vmax? 0.314 divided by 7 into 10 raised to -2. That is 31.4 divided by 7 ओमेगा व्हॅल्यू. आणि पिरियड आपल्याला काढायचा आहे. फाइंड पिरियड. आता पिरियड काढण्यासाठी काय बेटा T इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा, 2π बाय ओमेगा 31.4 into 7. याला जर तुम्ही वर्कआउट केलात दॅट इज इक्वल टू 2π इंटू 3.14 इंटू 10 असं लिहा इंटू 7. हे पायची किंमत आहे कॅन्सल होईल, दॅट इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 10 नियरली 1.4 सेकंद. दॅट इज ॲप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन तयार केलेले आहेत, पण बेसिक फॉर्म्युला लॉग टेबलचा यूज केला तर तुम्हाला करेक्ट येईल. आणि ऑब्जेक्टिव्ह टाईपसाठी आपल्याला ॲप्रॉक्सिमेट कॅल्क्युलेशन करावे लागतील. अँड धिस कंप्लीट द हिअर solution of this problem. Okay, next problem we see in the next video. Okay.